Welcome to our channel AC&RI curriculum. Myself R Manivel. Now we are going to discuss about industrial pattern and plans. First, what is industrial pattern? Industrial pattern is making is a technique used professionally to create patterns with help of different measurements that corresponded to previous study of measurement of the human body or based on a product. அதாவது ஒரு தயாரிப்பின் அடிப்படையில் வடிவங்களை உருவாக்க தொழில் ரீதியாக பயன்படுத்தும் ஒரு நுட்பம், அதுதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பேட்டர்ன். இண்டஸ்ட்ரியல் பிளான்னா பொருள் அல்லது பொருட்களை உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் செயல்களுக்கு ஆகியவற்றை எளிதாக்குவதற்கு ஏற்பாடுகள் அல்லது தயாரிப்பு செய்தல், அதுதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பிளான். த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் டு ஃபெசிலியேட் த மேனுஃபேக்சரிங், ப்ரொடியூசிங் அண்டு ப்ராசஸிங் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் மெர்ச்சாண்டைஸ். Next, industrial pattern and the 5-year plans. Industrial pattern and 5-year plans அப்படின்னா, the government of India launched the process of industrialization as conscious and deliberate policy of economic growth in earlier 50s. The government recognized the significant contribution industrialization could make to the development process as a base for the growth of the primary sector, as a catalytic agent for the development of infrastructure, as stimulant to generation of technologies through R&D effort, and as growth multiplier. அதாவது இந்தியா வந்து 50 தொடக்கத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான கொள்கையை தொழில் மையமாக்க செயல்முறையை தொடங்கியது. அது முதன்மை துறையின் வளர்ச்சிக்கான அடித்தளமாக வளர்ச்சி செயல்முறைக்கு தொழில் மையமாக்குதலை வழங்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட பங்களிப்பை பொருள் மற்றும் வளர்ச்சிக்காக அரசாங்கம் அங்கீகரித்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, இண்டஸ்ட்ரியல் அண்டு செகண்ட் பிளான் 1956 to 61. The second 5-year plan program of industrialization was based on the Industrial Policy Resolution of 1956, which envisaged a big expansion of the public sector. First, increased production of iron and heavy engineering and machine building industries, expansion of capacity in respect of other development commodities and producer goods and aluminium, cement, chemical pulp, dyestuffs and phosphatic fertilizer and the essential drugs. Third, modernization and re-equipment of national industries which have already come to existence, such as jute and cotton, textile and sugar. Fuller utilization of existing installed capacity in industries where there are gaps between capacity and production. Expansions of capacity consumer goods, keeping in the view the requirements of common production programs and production source gets for the decentralized sector of industries. அதாவது செகண்ட் இயர் பிளானில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்திய ஒரு கொள்கையின் தீர்மானத்தில் அடிப்படையானது. இது ஒரு பொதுத்துறையின் விரிவாக்கத்தை நோக்கமாக கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இரும்பு உற்பத்தி அதிகரித்தல் போன்ற, அது மட்டும் இல்லாமல் அப்புறம் பொருளியல் மற்றும் இயந்திர கட்டுமானங்களை வந்து அதிகரிக்கிறது. ரெண்டாவது வந்து அலுமினியம், சிமெண்ட்டு, ரசாயன கூழ், சாயப்பொருட்கள் மற்றும் பாஸ்பேட்டிக் மற்றும் அத்தியாவசிய மருந்து போன்ற பிற வளர்ச்சி பொருட்களை உற்பத்தி பொருட்கள் தொடர்பான விரிவாக்கம். அடுத்து, ஏற்கனவே நடைமுறைக்கு வந்த தேசிய தொழில்களை நவீனமாக்குதல், அதுதான் வந்து சணல், பருத்தி, ஜவுளி மற்றும் சர்க்கரை. திறன் மற்றும் உற்பத்தி இடையில் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் ஏற்கனவே நிறுவப்பட்ட திறனை முழுமையாக பயன்படுத்தல். Fuller utilization of existing installed capacity in industries where there are gaps between capacity and productions. அடுத்து, கன்சியூமர் பொருட்களின் திணை கருத்தில் கொண்டு பொதுவான உற்பத்தி திட்டங்களில் தேவைகளை மற்றும் உற்பத்தி தொழில்துறையின் பரவலாக்கப்பட்ட துறையை பெறுகிறது. அதை தான் இந்த செகண்ட் இயர் பிளான் சொல்லுது. அடுத்து, தேர்ட் இயர் பிளான்.
Industrial and third year plan 1961 to 66. Third plan saw the beginning of long-term perspective planning as an investment instrument to achieve the object of an integrated growth of industry balanced with agriculture. அதாவது மூணாவது திட்டம் வந்து விவசாயத்துடன் சமநிலையான தொழில்துறையின் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சியின் நோக்கத்தை அடைய ஒரு கருவியை நீண்டகால திட்டத்தின் தொடக்கத்தை கொண்டது. அதுதான் வந்து தேர்ட் இயர் பிளான். இண்டஸ்ட்ரியல் அண்டு ஃபோர்த் இயர் பிளான் 1969 to 74. The fourth plan intend to complete industrial project undertaken in the third plan. It is also aimed to enlarge capacities in export promotion and import substitution industries. நாலாவது திட்டம் வந்து மூன்றாம் திட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொழில்துறையின் திட்டங்களை முடிக்க எண்ணியது. இது ஏற்றுமதி இறக்குமதி மற்ற தொழில்களை திறன்களை விரிவுபடுத்தும் நோக்கத்தை கொண்டுள்ளது. அதுதான் வந்து ஃபோர்த் இயர் பிளான். இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் இன் த ஃபிஃப்த் இயர் பிளான் 1974 to 78. Programs of industrial development in the fifth plan we formulated keeping in view the objectives of self-reliance and growth with social justice. ஃபிஃப்த்து பிளான் ஐந்தாவது பிளான் என்னன்னா முதல் தொழில் வளர்ச்சிக்கான திட்டங்களை சமூக நீதியுடன் கூடிய வளர்ச்சியின் நோக்கங்களை கருத்தில் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது தான் ஃபிஃப்த்து பிளான். அது வந்து ரேபிட் growth ஆஃப் கோர் செக்டார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பை கிவிங் ஹை ப்ரியாரிட்டி டு ஸ்டீல், non-ferrous metal, fertilizer, mineral oils, coal and machine buildings. இரும்பு அல்லது உலோகங்கள், உரங்கள், கனிம எண்ணெய்கள், நிலக்கரி மற்றும் இயந்திர கட்டுமான ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதன் மூலம் முக்கிய துறை தொழில்களின் விரிவான வளர்ச்சி. நெக்ஸ்ட் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் விச் ப்ராமிஸ் ஏ ரேபிட் டைவர்சிஃபிகேஷன் அண்டு growth ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட். ஏற்றுமதி வளர்ச்சிக்கு உறுதியளிக்கும் தொழில்களின் வளர்ச்சி. அடுத்து மூணாவது வந்து என்லார்ஜிங் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சப்ளைங் மாஸ் கன்சம்ஷன் கூட்ஸ், கிளாத், எடிபிள் ஆயில் அண்ட் வனஸ்பதி, சுகர், ட்ரக்ஸ், பைசைக்கிள். நுகர்வு பொருட்களை வழங்கும் தொழிற்சாலைகளின் உற்பத்தியை விரிவுபடுத்துதல். ரெஸ்ட்ரைண்ட் ஆன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன் எசென்சியல் கூட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸப்ட் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட்ஸு. ஏற்றுமதியை தவிர மற்ற பொருட்களின் கட்டுப்பாடு தான் இது. அடுத்து வந்து சிக்ஸ்த் பிளான் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் இந்த சிக்ஸ்த் பிளான் 1980 to 85. The sixth plan 1980 to 85 intended to work within the overall developmental strategy, particularly with regard to the objective of structural diversification, modernization and self-reliance. அதாவது ஒட்டுமொத்த செயல்பாடும் நோக்கத்தை கொண்டது. குறிப்பாக நோக்கங்கள் தொடர்பாக வளர்ச்சி கட்டமைப்பை பல்வகைப்படுத்துதல், நவீனமாக்குதல் மற்றும் தன்னம்பிக்கை கொடுத்தல் போன்றது. To meet foreign exchange requirements, exports of engineering goods and industrial products as also project exports would be stepped up. தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய ஏற்றுமதி பொருட்களை அதிகப்படுத்துதல். இரண்டாவது வந்து judicious blend of permitting import of contemporary technology and promoting the development of indigenous know-how through domestic research and development. தொழில்நுட்பத்தை இறக்குமதி செய்ய அனுமதிக்கும் நியாயமான அறிவின் வளர்ச்சியை உருவாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லலாம். மூணாவது வந்து நியூ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பேக்வர்ட் ரீஜன் உட் பி டைவர்ஸ்டு. பின்தங்கிய பகுதிகளுக்கு புதிய உத்திகளை வழங்கப்படுதல். அதுதான் வந்து இந்த இது சிக்ஸ்த் பிளான். செவன்த் பிளான் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் இந்த செவன்த் பிளான் 1985 to 90. The seventh plan provided for an investment of Rs 19,710 crores in large and medium industries and Rs 2,750 crores for the development of village and small industries. Total investment in the industrial sector would thus be order of Rs 22,460 crores or 12.5% of the total plan outlay. Annual target growth rate was 8%. தொழில்துறையில் மொத்த முதலீடு வந்து ரூபாய் 22,460 கோடிகள்.
அதில் வந்து ஒரு ஆண்டு வளர்ச்சி வந்து மொத்தம் 8% மட்டும்தான் இருந்தது அப்படின்னு வந்து 7th பிளானில் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 8th பிளான், இண்டஸ்ட்ரியல் இந்த 8th பிளான் 1992 to 97. 8th plan believed that the desired growth of different sector could be achieved primarily through modification in industrial trade, physical policies and changes in duties and taxes rather than through quantitative restriction in imports or exports or licensing mechanism. அதாவது பல்வேறு துறையின் விரும்பிய வளர்ச்சியை முதன்மையாக கொண்டு தொழில்துறை, வர்த்தகம், நீதி கொள்கை மற்றும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி உரிமவழி முறைகளின் அளவு கட்டுப்பாடுகள் மூலம் அல்லாமல் வரிகள் மற்றும் வரிகளை மாற்றும் மூலம் அடையும் என்று நம்பியது தான் 8th பிளான். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் பிளான், இண்டஸ்ட்ரியல் டூரிங் த 9th பிளான் 1997 to 2002. 9th plan targeted a growth rate of 8% for industry, but realized growth rate was only 5%, which was even lower than the growth rate 7.3% realized in 8th plan. தொழில்துறைக்கு 8% வளர்ச்சி விகிதத்தை இலக்காக கொண்டு இருந்தது இந்த 9th பிளான். ஆனால் 8வது திட்டத்தில் உணரப்பட்ட வளர்ச்சி வந்து 7.3% விட குறைவான வளர்ச்சியாக இருந்தது. இப்போ வந்து இது வந்து 5% மட்டும்தான் இருக்குது 9th பிளான் அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.